मेरे को दिखाओ जी। हरविंदर सिंह चावला बहुत वड्डी खबर लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। प्यारे दर्शकों, रुद्रपुर दी सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखाउण दी कोशिश कर रहे हैं। रुद्रपुर दा जिहड़ा गुरु मां इंटरप्राइजेज है बहुत वड्डा शोरूम मन्निया जांदा है। ਉਹਦੇ ਉਪਲੇ ਫੋਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਧਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ? कोई आइडिया नहीं है, शॉर्ट सर्किट ही हो क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो इस वेले सब तो वड्डी खबर तुहाडे सामने लेके हाजिर होए गलबात करी कोशिश। जुनेजा जी प्लीज, व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने संजय जुनेजा जी मौके पर पहुंच चुके हैं। गलबात करने की कोशिश करते हैं किवें लगी, आखिर की कहना चाहते हैं जुनेजा जी, की कारण हो सकता है, किवें लगी है? देखिए ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। दुकान के शोरूम है, हमारे ढींगरा जी का शोरूम है। शोरूम के बाहर ये इन्होंने बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा रखे हैं। उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुई है, उससे सर्किट से जनरेटर में आग लगी, जनरेटर से ऊपर तक आग चलेगी। लेकिन फायर ब्रिगेड की तत्परता से और लोगों की तत्परता से फायर ब्रिगेड की कहने को समय से पहुंच, बिल्कुल समय से पहुंची। फायर ब्रिगेड ने बड़ा इस वक्त कब्जा कर लिया, काबू कर लिया है। और आज लोगों ने भी बड़ा सहयोग करके, पूरे समाज के लोगों ने, आसपास के व्यापारियों ने बड़ा सहयोग करा और नुकसान, बहुत नुकसान बचाव हो गया। कितनी देर पहला दी आग लगी हुई? ये लगभग आधा पौना घंटा पहले लगी। तुरंत हमारे फायर ब्रिगेड भी आ गई, लोगों ने बुला भी लिया और मौके बचाव भी हो गया। कितना को नुकसान दिया आशंका? ये अभी तो हमारे दुकान मालिक हमारे जो ढींगरा जी हैं अभी करेंगे उसमें, लेकिन एक बार तो पहले बचाव कर रहे हैं। ढींगरा जी कितने गए? ढींगरा जी ऊपर चले गए, सेकंड फ्लोर पर चले गए, सेकंड में। सो लाइव तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈजेज ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁद्रपुर ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ नुकसान की जी आशंका जताई जा रही है। भाजी की कहना चाहोगे, किस तरह की लगी है? मैं यही कहना चाहूंगा, दिवाली का टाइम है, लोग माल भी भर रहे हैं, सामान भी भर रहे हैं। जिस तरह के भी शॉर्ट, अभी तो जानकारी यही मिल पा रही है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हुआ पड़ा। मेरा सभी व्यापारियों से, सभी से निवेदन यही है कि अपने अपने शॉर्ट सर्किट जहाँ से जो भी लाइन दुकानों के अंदर माल भरा है, इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले जो नुकसान है उसको पहले ही अपना ध्यान रखें। एक बार अपना इलेक्ट्रिशियन बुला के शॉर्ट सर्किट होने वाले चांसों को दूर करा जाए, ताकि कहीं पे कमजोर लाइन है या कमजोर तारें हैं। और जब सोमवार इतवार को जाते बाद अपनी सारी एमसीबियां, सारे इन्वर्टर, सारे स्विचेस वगैरह बंद करके जाया करें और जितना हो सके अपनी दुकानों से बाहर या एमसीबी बॉक्स वगैरह लगाया करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सामने दिखा दिए तुहानूं फायर ब्रिगेड दी गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ पहुंच चुकियां ने। अग ते काबू पाउण दे लई पूरी कोशिश की जा रही है। संजय जुनेजा जी पहुंचे हुए ने। सो सामने तुसीं देख रहे हो फायर ब्रिगेड वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ जवान ने वो मौके ते पूरा प्रयास कर रहे हैं कि घट्टो घट्ट ਇਹਦਾ नुकसान ਜਿਹੜਾ है वो ज़्यादा ना होए, किसी तरह अग ते काबू पाया जा सके। लाइव तस्वीरां ने तुहाडे सामने उपरले फ्लोर ते साडे कोल तुहाडा नाम है संजय ठुकराल साहब ने ਜਿਹੜੇ मिनी विधायक वो भी पहुंचे हुए ने। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਰੁद्रपुर ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈजेज ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈजेज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ
ਜੀ ਭਾਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਗੁਰੂਮਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜੇ ਗਲਤ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਰਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਗ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਮੇਸ਼ ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਓਨਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਤੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਜਾਓ जी। शुरुआत यहाँ से, अच्छा आप यहीं पे थे सर? सर प्लीज एक जी। सो इन्होंने देखा है कि अग जिथों की लगी है, कहते इन्हों के सामने की गल है। सर बताना चाहेंगे कैसे लगी आग? ये मैं यहाँ से निकल रहा था, फायर ऑफिसर रुद्रपुर जी जी। तो यहाँ पे रास्ते में आग लगी हुई देखी, भीषण अग्निकांड था। तो बाहर से ही यहीं पे ये लग रहा है मुझे एसी और ये बैटरी बॉक्स से यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से फ्लैक्सी में पकड़ दिया है। जी जी। तो उसके बाद मैंने 3 चीफ फायर अफसर महोदय को बताया। अभी हमने लोगों से बात की थी, जो जनप्रतिनिधि हैं वो फायर कर्मियों की तारीफ कर रहे थे कि उनकी तत्परता से बहुत बड़ा नुकसान जो ये तो है। मेरे टीम पूरी इतनी जल्दी तत्पर आई, 3 व्हीकल आए और 2 मेरे व्हीकल चीफ फायर अफसर और FSO, मैं स्वयं घटना पे हूँ। क्या आपका नाम क्या हुआ सर? दया किशन। ਸੋ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। सर और कुछ कहना चाहेंगे? और अभी लगे हैं, देखते हैं कितना नुकसान का क्या होगा, किधर कहीं और तो आग नहीं। अब जैसे आगे सीजनों का समय है, दीपावली आने में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी घटना दोबारा ना हो? जो मतलब बाजार में भ्रमण करते रहते हैं और फायर रिस्क निरीक्षण करते रहते हैं और सभी को आग से बचने के और उसमें आग के उपकरण, अग्निशमन उपकरण लगाने को प्रेरित करते रहते हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दया किशन जी ने अपना सुनेहा दिता है कि तुसी सावधानी ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਰਮੇਸ਼ ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾ। ठीक है। बेटा पापा आग लगी शोरूम पे, जल्दी पहुंचो फटाफट चाबी लेके। वो गार्ड ने बताया था वेन्नू को, और वेन्नू ने मुझे फोन किया, तब पहुंच गया यहाँ पे। एक ही कारण शॉर्ट सर्किट दसा जा शॉर्ट बाहर ही लगी आग, पता नहीं चल पाया की होया। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ? नुकसान तो फ्रंट का सारा जल ही गया ऊपर। मतलब अगर अंदर नहीं पहुंची एक हादसे ਦਾ ਸੁਖਦ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। बाहर का तो नुकसान है ही, वो तो सारे देख ही रहोगे। नुकसान ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। अंदर का घाटी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ये फायर ब्रिगेड आई है, ताही ये सारा काम होया। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। बहुत जल्दी पहुंच गई फायर ब्रिगेड। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਸੁਖਦ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ
फायर ब्रिगेड वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़े टाइम से ਉਹਨੇ पहुंची। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਾ ਲਈ। बहुत ही अपने आप ही पहुंच गया, समझ लो। बहुत बहुत धन्यवाद फायर ब्रिगेड का, उन्होंने बदौलत ही बचाव हुआ, नहीं तो सारे शोरूम आग की भेड़ चढ़ जाते। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ बहुत हो सकते, नाल गुलाब होटल हैगा वो भी सड़ सकता थी, तुम्हें पता मिठाई का ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ भाई मेरे लिए संदेश है कि हर बंदा आपदा बिजली का जो भी इन्हां दा पीछे बोर्ड लगे होंगे बिजली वाले को चेक करान पूरा तसल्ली नाल, ये बहुत जरूरी है बिजली का फॉल्ट। बिजली का तो ਥੋੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ थोड़ी ਸਕਦੀ ਹੈ। सी लापरवाही तो करोड़ों का नुकसान कर सकती है, क्योंकि साडा तो सीजन सिर ते हैगा। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ दिवाली बिल्कुल पहले नवरात्रे को ही काम साडा स्टार्ट हो जाता ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਚੈ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੈਡਸਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਥਾਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए बड़ा एक तो दुखद है और इस दुखद होने करके भी ਜਿਹੜੇ रमेश जी हैं वो इस इलाके ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਤਾਰੀਫ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੇਵਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਹਨ, ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਲਾ ਉਹ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਢਿੰਗੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ परिवार। विधायक जी नुकसान हुआ है तो क्या कोई मुआवजा दिया जाएगा इन लोगों को? देखिए ये बात की बात है, लेकिन निश्चित रूप से सबसे पहला काम है उस समय आग को रोकना। नुकसान जहां हुआ है वहां कम से कम हो और उसके बाद आग बढ़े ना। अब ये नुकसान खाली ऐसा नहीं ढिंगड़ा जी क्या रुकता है। अगर इसमें देरी होती और इस तरीके से फायर ब्रिगेड काम ना करती तो नुकसान खाली ढिंगड़ा जी का तो बड़ा नुकसान करा ही देता। अभी कल ही इनके बेटे अभिमन्यु ढिंगड़ा जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है उत्कृष्टता पुरस्कार से। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, समाज सेवी हैं, लेकिन ये आगे नहीं फैली, ये भी है। ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਗ जाना ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि शोरूम वालियां ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ? देखिए काफ़ी लंबा वक्त हो गया पत्रकारिता करते हुए, तो मेरा कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि जब भी दिवाली का सीजन नज़दीक आता है तभी कहीं ना किसी व्यापारी के यहाँ आग लगती है और उसका दिवाला निकल जाता है। वही घटना आज यहाँ हुई है। फिलहाल जो फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो बाहर की जो वायरिंग थी उससे शॉर्ट सर्किट हुआ क्योंकि दुकानें बंद थी, दुकानें बंद होने के चलते बाहरी जो वायरिंग थी वायरिंग से शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके बाद ये आग लगी। फायर ब्रिगेड की तत्परता से बहुत बड़ा हादसा टला है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल देखिए अभी ये आधी बिल्डिंग में आग लगी थी, अगर ये आग इसी तरह धधकती रहती और बढ़ती रहती तो कहीं ना कहीं जो है अगल बगल की बिल्डिंगों को भी चपेट में ले सकती थी, क्योंकि जिस तरह से सेतिया जी वाला बिल्डिंग में एक बार एक पेंट की वो भी अभी शहर वाले भूले नहीं है। बिल्कुल वो आज तक भूले नहीं और वही याद कहीं ना कहीं यहाँ दोबारा से घटना दोहरा सकती थी, लेकिन फायर विभाग ने काफी तत्परता के साथ काम किया और जिस तरह से आग पर काबू। थैंक यू जी। सो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ विकास शर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं, प्रदेश मंत्री साहब, वो भी उन्होंने गलबात करने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी फायर ब्रिगेड की तत्परता के नाल बहुत बड़ा नुकसान जिहड़ा है वो ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਾ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੜੋਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇਗਾ ਫਾਇਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੱਗ ਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਸੁੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੇਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਨਵੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ताकि कैमरे कोई घटना होएगी तो तुरंत आ भी जाएगी, पता भी चलेगा, क्योंकि खुद भी जागरूक होना पेगा। शहर हुण बहुत वड्डा होंदा जा रहा है, हुण आपां दूजे दे भरोसे नहीं रह सकते ते असीं देवभूमि व्यापार मंडल तो साडे महामंत्री विक्की भी हैगा, असीं अभियान चलावांगे कि लोकी जागरूक होण ते आपदी दुकानां दे अंदर कम से कम जो बिजली फिटिंग है वायरिंग है इहनूं चैक कर लैण प्रॉपर। अगे सीजन दा टाइम आ रहा है ताकि कोई वड्डा नुकसान अगे ना होए। बिल्कुल जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए अग ते जिहड़ा फिलहाल है काबू पाया जा चुका है। बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा हो सकता सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਫੈਲ ਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਦਾ यूनिक ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ।